తమిళనాడు అసెంబ్లీలో బల పరీక్షలో నెగ్గింది టీవీకే చీఫ్ విజయ్ సర్కార్. ఫ్లోర్ టెస్ట్లో విజయం సాధించింది టీవీకే. విజయ్ ప్రభుత్వానికి 5 సభ్యులున్న కాంగ్రెస్ సహా వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐయుఎంఎల్ మద్దతు తెలిపాయి. అటు అన్నా డీఎంకేలోని 25 మంది సభ్యులున్న ఓ వర్గం విజయ్కు సపోర్ట్ చేసింది. దీంతో సభలో టీవీకే బలం మరింత పెరిగింది. బల నిరూపణకు కావలసిన సంఖ్య కన్నా ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేల సపోర్ట్ కూడగట్టుకున్నారు సీఎం విజయ్. ఓటింగ్ టైంలో సభలో ఉన్న వారిలో 144 మంది విజయ్ సర్కార్కు అనుకూలంగా ఓటేయగా 22 మంది వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు. ఇక ఓటింగ్ సమయంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షం డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేకి చెందిన పళని వర్గం సభ నుంచి వాకౌట్ చేసింది. దీంతో ఈజీగా బల నిరూపణలో గట్టెక్కారు సీఎం విజయ్. விஜய் அவர்களை முதலமைச்சராக கொண்ட அமைச்சரவை மீது இப்பேரவை தனது நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறது என்னும் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவுக்கு விடப்பட்டு வாக்குகள் பின்வருமாறு எண்ணி கணிக்கப்பட்டன. தீர்மானத்தை ஆதரித்தோர் 144, தீர்மானத்தை எதிர்த்தோர் 22, నడునిலை వహితోర్ 5. బల నిరూపణలో మూజివాణి ఓటింగ్ తో కాకుండా విజయ్ పార్టీకి మద్దతిచ్చిన సభ్యుల బలాన్ని లెక్కించారు స్పీకర్. విజయ్ కు మద్దతుగా సభ్యులు సభలో లేచి నిలబడ్డారు. ఒక్కొక్కరి పేరు చదివి వారి సమ్మతి తీసుకున్నారు సభాపతి. ఓటింగ్ తర్వాత విజయ్ సర్కార్ నెగ్గినట్టు ప్రకటించారు స్పీకర్. ఉదయం సమావేశమైన అసెంబ్లీలో బల నిరూపణ తీర్మానానికి సీఎం విజయ్ ప్రవేశపెట్టగా కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్, వీసీకే పార్టీ మద్దతు ప్రకటించాయి. ఏఎంఎంకే నుంచి సస్పెండ్ అయిన ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటించారు. అటు 2 ఎమ్మెల్యేలున్న డీఎంకే కూటమిలోని ఐయుఎంఎల్ పార్టీ టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటించింది. అసెంబ్లీలో బల నిరూపణ తర్వాత కీలక ప్రసంగం చేశారు ముఖ్యమంత్రి విజయ్. సభలో తమకు మద్దతిచ్చిన వారితో పాటు ఓటేసి గెలిపించిన ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. తమ ప్రభుత్వంలో సాహసంతో కూడిన నిర్ణయాలుంటాయన్నారు. అన్ని వర్గాలకు తమ ప్రభుత్వంపై నమ్మకం ఉందన్నారు సీఎం విజయ్. 3 ఏళ్లలోనే 34% పైగా ఓటింగ్ సాధించామన్నారు. పదవులు, రాజకీయాల కోసం పాకులాడాలన్నారు విజయ్. தலைவர் அவர்களே, முதலில் நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் மக்களுக்கான இந்த ஆட்சியை, மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை ஆதரித்து வெற்றி பெற செய்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நமது அரசின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த அணியும் இல்லாமல் தனி அணியாக, தனி சிறப்புமிக்க அணியாக, மக்கள் அணியாக, மக்களை விரும்பும் அணியாக, மக்கள் விரும்பும் அணியாக களம் காண்டோம். 1967 and 1977 தேர்தல்கள் வாயிலாக அமைந்த சாமானியர்களின் அரசை போலவே 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வாயிலாக தமிழக வெற்றிக் கழகமும் சாமானியர்களின் அரசையே அமைக்கும் என்று மக்களிடம் தீர்மானமாக கூறினோம். மக்களும் நம் மீது நம்பிக்கை வைத்து தீர்மானமாக வாக்களித்தனர். வாகை சூடும் அந்த வரலாறு திரும்பியது. விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. ஒரு விரல் புரட்சி விசில் புரட்சியானது. கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் 34.92% 1,72,26,208 வாக்குகளை மக்கள் தந்தனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தனி பெரும் கட்சியாக சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளேயே மிக மிக சிறிய அளவில், ஒரு நூல் இழைவில் தனி பெரும்பான்மை கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கிறது. அதனால் இந்த அரசை சிறுபான்மை அரசு போல யாரும் நினைத்தால் அதிலும் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியே. நாங்களே சொல்கிறோம், இது சிறுபான்மை அரசுதான். சிறுபான்மை மக்களுக்கான பாதுகாப்பை உண்மையாக நிலைநாட்டும் அரசுதான். அது மட்டுமல்ல,
பெண்கள், குழந்தைகள், முதியோர்கள், இளைஞர்கள், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் உழைக்கும் வர்க்கத்தினர் என அனைத்து மக்களுக்குமாக அமைந்த அரசுதான் இந்த அரசு. அந்த நம்பிக்கை அனைவருக்கும் ஏற்பட்டதால் தான் இந்த நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் அது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் இந்த மாமன்றத்தில் நமது அரசு சார்பாக சில உத்தரவாதங்களை நான் தர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொள்கை தலைவர்களான தந்தை பெரியார், பெருந்தலைவர் காமராஜர், அண்ணல் அம்பேத்கர், வீரமங்க வேலு நாச்சியார், மக்கள் சேவகர் அஞ்சலை அம்மாள் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலுடன் இந்த மக்கள் அரசு மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை தரும் என்று உறுதியளிக்கிறேன். சமூக நீதி, சமநீதி, சம வாய்ப்புடன், உண்மையான உறுதியான ஜனநாயகத்துடன், மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி கொள்கைகளுடன் இந்த அரசு நடக்கும். அதில் சிறிதும் மாற்றமில்லை. நம்முடைய இந்த ஆழமான நம்பிக்கையை மனதார நம்பி வாக்களித்த அனைத்து இயக்கங்களின் தலைவர்களுக்கும், அந்த இயக்கங்களை சேர்ந்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கும் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எம்மதமும் நம் மதமே, எல்லா மக்களும் நம் மக்களே, இதில் வாக்களித்தவர்கள் வாக்களிக்காதவர்கள் என்ற பாகுபாடே இருக்காது. இது எல்லோருக்குமான அரசு. இது சாமானியர்களுக்கான அரசு. இது சாதி மத எல்லைகளை கடந்த அரசு. இது பாகுபாடு காட்டாத அரசு. இது பண்பாடு காக்கும் அரசு. இது பண்பட்ட அரசு. அரசியல் காரணங்களுக்காக யாரையும் எதற்காகவும் புண்படுத்தாத அரசு. இதையெல்லாம் போக போக புரிந்து கொள்வார்கள். எனவே துள்ளி எழுந்து பதில் சொல்வதை விட எதிலும் துணிச்சலுடன் செயலாற்றி வெற்றி பெறும் அரசு இது. பதவிக்காக, அதிகாரத்துக்காக அமைந்த அரசு அல்ல. நம்பிய மக்களுக்கு நன்றி கடன் செலுத்துவதற்காக அமைந்த அரசு. அதிகாரம் காட்டி மிரட்டும் அரசு அல்ல, அனைவரையும் அரவணைக்கும் அரசு. எவர் மீதும் வெறுப்பு காட்டும் அரசு அல்ல, எல்லோரையும் விரும்பும் அரசு. மக்களே முக்கியம், மக்கள் நலன் மட்டுமே முக்கியம். அதுவே எங்கள் ஒரே நிலைப்பாடு. எனவே మనసాட்சி உள்ள மக்களாட்சிக்கு ఆదరవளித்த అனைవరుக்கும். తమిళనాడు అసెంబ్లీలో బల పరీక్షలో నెక్కింది టీవీకే చీఫ్ విజయ్ సర్కార్. ఫ్లోర్ టెస్ట్ లో విజయం సాధించింది టీవీకే. విజయ్ ప్రభుత్వానికి 5 సభ్యులున్న కాంగ్రెస్ సహా వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐయుఎంఎల్ మద్దతు తెలిపాయి. అటు అన్నాడీఎంకేలోని 25 మంది సభ్యులున్న ఓ వర్గం విజయ్ కు సపోర్ట్ చేసింది. దీంతో సభలో టీవీకే బలం మరింత పెరిగింది. బల నిరూపణకు కావలసిన సంఖ్య కన్నా ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేల సపోర్టు కూడగట్టుకున్నారు సీఎం విజయ్. ఓటింగ్ సమయంలో సభలో ఉన్న వారిలో 144 మంది విజయ్ సర్కార్కు అనుకూలంగా ఓటేయగా 22 మంది వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు. ఇక ఓటింగ్ సమయంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షం డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేకి చెందిన పళని వర్గం సభ నుంచి వాకౌట్ చేసింది. దీంతో ఈజీగా బల నిరూపణలో గట్టెక్కారు సీఎం విజయ్. బల నిరూపణలో మూజివాని ఓటింగ్తో కాకుండా విజయ్ పార్టీకి మద్దతిచ్చిన సభ్యుల బలాన్ని లెక్కించారు స్పీకర్. విజయ్కు మద్దతుగా సభ్యులు సభలో లేచి నిలబడ్డారు. ఒక్కొక్కరి పేరు చదివి వారి సమ్మతి తీసుకున్నారు సభాపతి. ఓటింగ్ తర్వాత విజయ్ సర్కార్ నెగ్గినట్టు ప్రకటించారు స్పీకర్. ఉదయం సమావేశమైన అసెంబ్లీలో బల నిరూపణ తీర్మానానికి సీఎం విజయ్ ప్రవేశపెట్టగా కాంగ్రెస్, లెఫ్ట్, వీసీకే పార్టీ మద్దతు ప్రకటించాయి. ఏఎంఎంకే నుంచి సస్పెండ్ అయిన ఎమ్మెల్యే కామరాజ్ టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటించారు. అటు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలున్న డీఎంకే కూటమిలోని ఐయుఎంఎల్ పార్టీ టీవీకేకు మద్దతు ప్రకటించింది. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో బల పరీక్షలో నెగ్గింది టీవీకే చీఫ్ విజయ్ సర్కార్. ఫ్లోర్ టెస్ట్ లో విజయం సాధించింది టీవీకే. విజయ్ ప్రభుత్వానికి 5 సభ్యులున్న కాంగ్రెస్ సహా వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐయుఎంఎల్ మద్దతు తెలిపాయి. అటు అన్నాడీఎంకేలోని 25 మంది సభ్యులున్న ఓ వర్గం విజయ్కు సపోర్ట్ చేసింది. దీంతో సభలో టీవీకే బలం మరింత పెరిగింది. బల నిరూపణకు కావలసిన సంఖ్య కన్నా ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేల సపోర్టు కూడగట్టుకున్నారు సీఎం విజయ్. ఇక ఓటింగ్ టైంలో సభలో ఉన్నవారిలో 144 మంది విజయ్ సర్కార్కు అనుకూలంగా ఓటేయగా 22 మంది వ్యతిరేకంగా ఓటేశారు. ఇక ఓటింగ్ సమయంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షం డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేకి చెందిన పళని వర్గం సభ నుంచి వాకౌట్ చేసింది. దీంతో ఈజీగా బల నిరూపణలో గట్టెక్కారు సీఎం విజయ్. రైట్, ఇక మరిన్ని డీటెయిల్స్ మదార్ మనకి లైవ్ లో అందిస్తారు. మదార్ చెప్పండి, విజయ్ సర్కార్ కు ఏ పార్టీలు మద్దతు ఇచ్చాయి? ఫస్ట్ ఓటు పూర్తి స్థాయిలో పూర్తయిపోయింది జ్యోతి. తమిళనాడుకు సంబంధించి విశ్వాస బల పరీక్షకు సంబంధించి ఏవైతే
తను ప్రమాణ స్వీకారం చేసే ముందు ఏవైతే అనుమానాలు ఉండేనో అవన్నిటికి కూడా పటాపంచలు చేస్తూ బల నిరూపణ సందర్భంగా 144 మంది విజయ్కి అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. ఈరోజు బల పరీక్షకు సంబంధించి బల నిరూపణకు సంబంధించినటువంటి తీర్మానాన్ని విజయ్ ప్రవేశపెట్టక ఇప్పటికి కాంగ్రెస్ పార్టీ, వామపక్షాలు, బీసీకే పార్టీలు మద్దతిచ్చాయి. దాంతోపాటు ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించినటువంటి రెబెల్ ఎమ్మెల్యేలు 25 మంది వారికి అనుకూలంగా ఓటు అనేది కూడా వేశారు. మొత్తంగా 144 అనుకూలంగా ఓటు రాగా 22 మంది వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. దాంట్లో ఒక 5గురు ఓటింగ్ కు దూరంగా ఉన్నారు. మిగతా డిఎంకే అలాగే ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించినటువంటి పళనిస్వామి వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వారు వాకౌట్ చేశారు. సభలో ఉన్నటువంటి వారికి సంబంధించి కౌంటింగ్ అనేది నిర్వహించారు. ప్రతి ఒక్కరి పేరు ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించినటువంటి పేర్లను చదివి వారు అనుకూలంగా ఉన్నారా లేదా అనేది అడిగి తెలుసుకున్న తర్వాత వీటికి సంబంధించినటువంటి వారందరినీ కూడా నిలబెట్టి మొత్తంగా బల పరీక్షకు సంబంధించి అయితే పూర్తి స్థాయిలో పాస్ అయిపోయాడు విజయ్. దాంతో ఆ తర్వాత తను రిప్లై అనేది కూడా ఇచ్చాడు. రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత తమిళనాడు అసెంబ్లీ అనేది కూడా వాయిదా అనేది కూడా పడింది. మొత్తంగా అందరి కళ్ళు కూడా విజయ్కి సంబంధించిన బల పరీక్ష పైనే ఉండుండే. ప్రమాణ స్వీకారానికంటే ముందు కూడా తను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తన మెజార్టీ నిరూపించుకునేందుకు గవర్నర్ నిరూపించుకున్న తర్వాతే తనకు ప్రమాణ స్వీకారం చేసేందుకు అవకాశం అనేది కూడా కల్పించారు. దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ, వామపక్షాలు, వీసీకే చివరి నిమిషంలో వీసీకే, ఐయుఎంఎల్ పార్టీలు విజయ్ కి మద్దతుగా నిలిచాయి. వారు ఇచ్చినటువంటి మద్దతు లేఖలతోటే విజయ్ తన ప్రమాణ స్వీకారం తనతో పాటు మరొక 9 మంది ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆ తర్వాత రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలను ప్రారంభమైన తర్వాత అందరూ ఓత్ అనేది కూడా తీసుకున్నారు. ఓత్ తీసుకున్న తర్వాత స్పీకర్ ఎన్నిక నిన్న జరిగింది. ఈ రోజు స్పీకర్ నేతృత్వంలో బల పరీక్షకు సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ అంతా కూడా పూర్తయింది. మొదటి నుండి కూడా అన్ని పార్టీలు కూడా విప్ అనేది కూడా జారీ చేశాయి. ముఖ్యంగా ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం అంతా కూడా నిన్నటి నుండి కొంత పొలిటికల్ హైడ్రామాను తలపించింది. దాంట్లో 2 వర్గాలుగా చీలిపోవడం, పళనిస్వామి వర్గం అలాగే వేల్మణి సంబంధించినటువంటి వర్గాలుగా విడిపోవడం కావచ్చు. అలాగే ఈ రోజు ఏఐడిఎంకేకి సంబంధించి విప్ అనేది కూడా జారీ చేశారు. ఆ విప్ లో టీవీకేకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలంటూ కూడా విప్ జారీ చేసినప్పటికీ దాంట్లో రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు సుమారు 25 మంది విజయ్ కి మద్దతు అనేది కూడా తెలిపారు. ఇక కొంతమంది వాకౌట్ అనేది కూడా చేసినటువంటి నేపథ్యంలో సభలో ఉన్నటువంటి సంఖ్యను బేస్ చేసుకున్న తన పూర్తి స్థాయి అబ్సల్యూట్ మెజార్టీకి దాటి ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించినటువంటి మద్దతు అనేది కూడా వచ్చింది. కాబట్టి ఆ బల పరీక్ష అనేది కూడా పాస్ అయిపోయింది. ఇక పూర్తి స్థాయి అసెంబ్లీ సమావేశాలను త్వరలోనే నిర్వహించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలకు సంబంధించి విజయ్ ఫోకస్ అనేది కూడా పెడతా ఉన్నారు. కొన్ని పాలనపరమైనటువంటి నిర్ణయాలను తీసుకోవడంతో పాటు ఇటు కేబినెట్ కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి ఎక్స్పాన్షన్ పైన కూడా విజయ్ ఫోకస్ అనేది కూడా పెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మొన్న జరిగినటువంటి ప్రమాణ స్వీకారంలో ఆయన ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ప్రభుత్వంలో కేబినెట్ మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం అనేది కూడా చేశారు. ఇక మద్దతు ఇచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ సహా వామపక్షాలు, ఐయుఎంఎల్ కావచ్చు లేకపోతే వీసీకే, ఇప్పుడు ఏఐడిఎంఏకి సంబంధించినటువంటి రెబెల్ ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళలో కొంతమందిని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకునేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలపైన ప్రధానంగా విజయ్ ఫోకస్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. జ్యోతి, తమిళనాడు అసెంబ్లీలో టీవీకే సర్కార్పై విమర్శలు చేశారు డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్. ప్రజామోదం పొందడంతో టీవీకే విఫలమైందని చెప్పారు. మెజారిటీ తమిళ ప్రజలు విజయ్కు ఓటేయలేదని చెప్పారు. 65% మంది ప్రజలు టీవీకేకు వ్యతిరేకంగా ఓటేశారని తెలిపారు ఉదయనిధి. ఎన్నికల్లోనే విజయ్ మెజారిటీ ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొందలేకపోయారని విమర్శించారు. డీఎంకే కూటమిలోని పార్టీలే ఇప్పుడు విజయ్ మద్దతిస్తున్న విషయాన్ని విజయ్ మర్చిపోవద్దన్నారు ఉదయనిధి. సర్కార్ తీరుకు నిరసనగా సభ నుంచి వాకౌట్ చేసింది డీఎంకే. புதுசா அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சி மீது இன்னைக்கு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடக்க போகுது. அதற்கு முன்பு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி கடந்த 10 நாட்களாக இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஆட்சியில ஒவ்வொரு நாளும் என்னென்ன நடந்திருக்குங்கிறத எதிர்க்கட்சியாக சில விமர்சனங்களோடு இங்க வைக்க நான் விரும்புகிறேன். முதல்ல தமிழக வெற்றி கழகம் ஆட்சி அமைக்கணும்னு பெரும்பான்மையான மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களிக்கவில்லை.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் சுமார் 4,93,25,000 வாக்காளர்கள் வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க. தற்போதைய ஆளுங்கட்சிக்கு வாக்களிச்சவங்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு தெரியுமா? 1,72,26,000 தான். மீதம் இருக்கக்கூடிய சுமார் 3,21,00,000 பேரும் நம்பிக்கை கோருகின்ற இந்த கட்சிக்கு, உங்க கட்சிக்கு எதிராக வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க என்பதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது கிட்டத்தட்ட 65% மக்களால நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சி மேல எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு வாக்களிச்ச மக்களுக்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்பிக்கை குறைஞ்சிட்டு வருது.